I will give you your next headline. Why don't you ensure that your husband won't kill your lover, Mrs. Nanavati? To prove a hero right, you need a villain. Now that you are all alone, let me be your knight on shining armor. అలాగా మీ నేవల్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు? He has a gun, he'll shoot you. అది అంతా తలకిందులయ్యింది. Because you don't mess with your wounded tigress. నేను రాముణ్ణి. రావణాసుడు సీతని తీసుకువెళ్ళిపోయాడు. అందుకే రావణాసుడిని నేను చంపాను. అధర్మాన్ని నేను చంపాను. నాటక ప్రపంచమే అంతరించిపోతుంది. ఇలాగా మాట్లాడతారు. ఇలా చూడు, నేను రాముడిని. రావణుడు సీతను ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడు. నేను రావణుణ్ణి అంతం చేశాను. నేను అధర్మాన్ని అంతం చేసేశాను. ఈ విధంగా డైలాగులు నాభిలోంచి బయటకు రావాలి. నీకు ఎన్నిసార్లు నేర్పించాలి? నేను కూడా మీకు ఎన్నోసార్లు నేర్పించాను. ఒక నిమిషం, నేను చెప్పినట్టుగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. సరే సార్, కోపడకండి, అలాగే చేస్తాను. ఏదో ఒకటి చేయండి, నాభిలోంచి బయటకు రావాలి. ఓంకారం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. సరే. అబ్బే పర్లేదు, ఇది ఊరికే టైం పాస్. రేపు ఏదైనా ఏర్పాట్లు చేశారా? అందరి సాక్షుల్ని ప్రశ్నించడానికి ఒక లిస్టుని రెడీ చేసి ఉంచాను. విసిరిపారేయండి. రేపు కోర్టులో ఇది అడగండి. నా ప్లేస్లో మీరు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారా? రేపు చాలా టఫ్ అయిన బ్యాట్స్మెన్ రాబోతున్నారు. నేను మైదానంలో దిగే తీరాలి. కమాండర్ కావస్ మానిక్ షో నానావటి సెక్షన్ 302 ప్రకారం మర్డర్ చార్జెస్. మీరు ప్రేమ్ భగవాన్ దాస్ అహూజాని హత్య చేశారనే ఆరోపణ. ఇది మామూలు హత్య కాదు. The fucking honorable has killed my brother. He is not a killer. He is a hero. సోల్జర్ ఎప్పుడు బార్డర్లోనే ఉంటాడు. ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగింది? నేను దీన్ని ఒప్పుకోలేదు. The nation is family is under threat. He kills. మర్డర్ ఢిల్లీలో. ఈ విషయం ఇప్పుడు నిప్పులా ఊరంతా వ్యాపిస్తోంది. Prem loved me. ఆ సిల్వియా కనుక ఇంట్లోనే ఉండుంటే ఏ సమస్య ఉండేది కాదు. మ్యారిటల్ స్టేటస్ మధ్యలో రానే రాదు. డిఫెన్స్ కి సంబంధించినంత వరకు సిల్వియా నానావటితో దాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాం. My wife is not my property. He's for his benefit. అబ్జెక్షన్ మిలా. Sorry to save the image of my gun. ఒకరి ఇంట్లోకి వెళ్ళి షూట్ చేయడానికి చట్టం ఎవరికి అధికారాన్ని ఇవ్వలేదు. You're making a big mistake. Yes. నా కోసం కన్సిడర్ చేయండి. ఈ ప్రపంచంలోనే I hate కావస్ మానిక్ షో నానావటి. Hung to death. అయ్య బాబోయ్, ఎంత గొప్పగా కథ చెప్తున్నారు. అన్నిటికీ ఇదే కారణం. ఎలా ఉందో చూసారా? ఇదిగో మేడం, మీ రేట్ ఎంతో చెప్పాలండి. తెల్ల చీర కట్టుకుని చేసేదంతా దుర్మార్గం. నువ్వంట ఎందుకు బతికున్నావు? చచ్చిపోవచ్చు కదా. కావస్ నానావటి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Sylvia, don't do this, please. I have to do this. Mrs. Nanavati, please tell the court and the honorable jury, when and where did you meet Commander for the first time? I met and married Kawas Nanavati in 1949, Portsmouth, England. I'm living in India since I returned that very same year. And after how many years of your marriage did you meet Prema Ahuja? After 7 years of marriage. What was your relationship with Prema Ahuja? మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి? I was infatuated with him. He could sense that. So he started giving me lots of attention. How was your married life before you met Prema Ahuja? It was perfect and happy before I came to know Prema Ahuja. Then what changed after you met Prem? Prem made marriage proposal to me before getting intimate. After intimacy, he avoided the subject whenever it came up in the conversation. Mrs. Nanavati, were there any causes of unhappiness in your marriage?
Very sad. మీరు బాధపడ్డారా? Was the commander being infidel or was he with other women? No. Mrs. Nanavati, please tell the court what happened on April 27th for lunch. We were sitting in our bedroom. Kavas tried to touch me. I told him not to, since I did not like him. Mrs. Nanavati, he's your husband. Why would you not like him? I was infatuated with Prem at that time. Just didn't feel the same for him anymore. Then what happened? He asked me if I was in love with anyone else. And I said yes. He wanted to know who it was. I couldn't tell him. He asked whether it was Prem Ahuja. I said yes. Were you unfaithful to your husband? Yes. Were you sleeping with other men? Only Prem Ahuja. And if I may ask, how many times did you sleep with Prem Ahuja? Enough! Mrs. Nanavati, you can avoid this question if you want. No, I will answer this question. I've slept with Prem Ahuja about 10 times. Where? Mostly at his place, a few times at the hotel. Mrs. Nanavati, is it fair to say that you have been cheating on your husband in spite of the fact that he's been so faithful in giving you such a happy married life? Yes. And how did your husband react to you being unfaithful? He suddenly got up and said he wanted to go to Prem Ahuja's place and square things up. I got very alarmed and I begged him not to go. I said, please don't go, he might shoot you. Wait a second, what did you just say? Don't go because Prem will shoot you. Did Prem have a gun? Yes. Mrs. Nanavati, when you said don't go because Prem will shoot you, because he was carrying a gun, what did the commander say? He said, don't bother about me. It doesn't matter. In any ways, I'll shoot myself. Did the commander ask you whether you're going to marry Prem Ahuja and look after the children? Yes. What was your answer? I avoided that question, since I was too ashamed to admit that I felt Prem was trying to avoid marrying me. Mrs. Nanavati, Maimi Ahuja, sister of Prem Ahuja, was she an active participant in your extramarital affair? Yes. How? She used to cover up things for us. Many times I would tell my family that I was going to meet Mimi. So is it correct to say that the man you're having an affair with, Prem Ahuja, was using you? Yes. Shut up! Shut up! Just shut up! She's lying! Miss Ahuja! Miss Ahuja, I am warning you and I will hold you in contempt of court. I am telling you, sit down. She's lying! Yes! Lunch break. నాకేమనిపిస్తోందంటే కావాసిని తలుచుకుంటే చాలా జాలేస్తోంది. పార్సీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఉండుంటే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చుండేవే కావు. ఫారినర్సే ఇంతే, కొంచెం కూడా సిగ్గుసరమే ఉండదు. నన్ను అడిగితే ఈ దేశాన్ని వదిలే దాన్ని తరివేయాలి అంతే. నేనేం చెప్పినా మీరు తప్పుగానే అనుకుంటారు. ఆకలికి కళ్ళు కనిపించవండి. 10 రోజులు ఆకలితో ఉంటే 11వ రోజు చెత్త కుప్పలో ఉన్న తిండినైనా కానీ ఏరుకొని తింటారు. కావసి ఇంట్లో ఉండింటే ఇదంతా జరిగేది కాదు. అరే వాడి ఇంట్లో కూర్చుంటే దేశాన్ని ఎవరు కాపాడతారు? ఏంటి మీరు పాతకాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మూర్ఖులా ఏంటి? ఆ కాలంలో రాజులందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ రాణుల నడుముకి రక్షణ కవచాన్ని తొడిగి వెళ్లేవారట. నన్ను అడిగితే ఆర్మీలోను నేవీలోను ఎంతమంది చేరుతున్నారో వాళ్ళ యూనిఫామ్తో సహా ప్రభుత్వం తరపున వాళ్ళందరి భార్యలకి రక్షణ కవచాన్ని ఇచ్చి తీరాలి. అయ్యయ్యో, ఆడవాళ్ళకు మాత్రం ఎందుకు ఇవ్వాలి? మగాళ్ళకు కలిపి ఇవ్వాలి. నోరు పోయండి. మనం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు. ఆడవాళ్ళు కొంచెమైనా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళ యొక్క జీవితంలో వాళ్ళు చాలా ఫేస్ చేయాలి. డాక్టర్గా, వైఫ్గా, తల్లిగా. కరెక్ట్. మన దేశ సాంప్రదాయం మనకి ఏం నేర్పించింది చెప్పండి?
ఇలా చేయకూడదు, ఇది తప్పనే కదా. ఈ తెల్లదొరలకి ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పిస్తారు చెప్పండి? కావ సిల్వియాకి 3 పిల్లల్నిచ్చాడు. ఇంకా ఏమిటి లవ్వు గివ్వు? I must admit, there in the courtroom is only one brave person, and that is you, Sylvia. You should have been my first witness. But I must warn you. Be prepared. Next session, the prosecution will come hard at you. I'm ready. కూల్ డ్రింక్ తోటి పాప్కార్న్ కావాలా? నో సార్, థ్యాంక్ యూ. తీసుకో. పాప్కార్న్ లేకుండా సినిమా చూస్తే ఏం బాగోదు. సార్, నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఓ రోజు కోర్టులో సినిమా చూసినట్టే అనిపించింది. అక్కడ డ్రామా చూస్తే ఆస్కార్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు. ఎవ్రీవన్ వాజ్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్ టు గివ్ ఎ మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. సిల్వియా ఈ లెవెల్కి దిగుతుందని నేను అనుకోలేదు. షీ విల్ రోట్ ఇన్ హెల్ రామ్. మీ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం కేసులో ఫోకస్ చేయాలి. నాకు విషయం చెప్పండి, ప్రేమ్ చేతిలో గన్ ఉందా? ప్రేమ్ అహూజా సొంతంగా ఒక గన్ను ఉంచుకున్నారా? లేదు, మా అన్నయ్య దగ్గర ఏ గన్ను లేదు. అలాగే తన దగ్గర ఆర్మ్స్ లైసెన్స్ కూడా లేదు. అలా అయితే సిల్వియా నానావటి అబద్ధం చెబుతున్నారా? అవును, ఈ రోజు తను కోర్టులో వచ్చి చెప్పింది మొత్తం అబద్ధం. జడ్జ్ సార్, మా అన్నయ్య మనస్ఫూర్తిగా తన్ని ప్రేమించాడు, తనని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు. అవును, ఆఫ్ కోర్స్. అయితే ఖచ్చితంగా పెళ్లి తారీఖు కూడా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది, కార్డ్స్ కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటాయి కదా. మా అన్నయ్య పెళ్లి చేసుకుంటానని తనతోనే చెప్పాడు. మేము ఆగ్రా వెళ్ళినప్పుడు తను కూడా మాతోనే ఉంది. కొంచెం నెమ్మదిగా మాట్లాడు. యువర్ ఆనర్, ఈవిడ అబద్ధం చెప్తున్నారు. షీ ఇస్ ద విక్టిమ్ సిస్టర్. నా పాయింట్ కూడా ఇదే యువర్ ఆనర్. ఇప్పుడు సిల్వియా నానావటి మేడమే అబద్ధం చెప్తున్నారు. లవర్ చనిపోయారు, భర్త జైలుకు వెళ్ళబోతున్నాడు, 3 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, అందుకనే భర్తని కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నారు. మిస్టర్ త్రివేది, గాల్లో అక్షరాలు రాయకండి. ఆమె చెప్పేది అబద్ధమని మీరు చెప్పినంత మాత్రాన నేను నమ్మేది లేదు. మీ దగ్గర ఆధారం ఉందా? మిస్టర్ త్రివేది, సైలెన్స్, సైలెన్స్, సైలెన్స్. ఐఎమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ మై లార్డ్. ప్రాసిక్యూషన్ మిస్సెస్ సిల్వియా నానావటిని క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి. మిస్టర్ జెట్మలానీ, యు ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ బ్రీఫ్. మీరు ఇలా క్వశ్చన్ చేసే అవకాశం మీకు లేదు. నాకు బాగా తెలుసు మై లార్డ్, కానీ ఇక్కడ ఒక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంది. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ చందు త్రివేది ఇంగ్లీష్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంది. అంతేకాకుండా సిల్వియా నానావటి ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు, ఆవిడకి ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది. అందువల్ల కోర్టు సమయం వృధా చేయకూడదనే మిమ్మల్ని అనుమతి అడుగుతున్నాను. ప్రశ్నలన్నీ చందు గారివే. ఓకే. ఐ అబ్జెక్ట్ మై లార్డ్. యూ కెనాట్ అలౌ దిస్. ఓవర్ రూల్డ్. ప్రొసీడ్ మిస్టర్ జెట్మలానీ. మిస్సెస్ నానావటి, ఇన్ యువర్ స్టేట్మెంట్ యు మెన్షన్ దట్ you didn't want to Kawas to go to Prem Ahuja's house because you're afraid Prem may shoot him. Is that correct? Yes. When did you see the gun? On our trip to Agra. So you did go to Agra. Nice. Did you ever see the gun before or after that day? I don't remember. Mrs. Nanavati, I'm little confused and I'm sure everyone else in this court are equally confused. On one hand, you are afraid that Prem Ahuja might shoot your husband, and on the other hand, you decided to watch your comedy film? No way, but my children have already planned. I'm sure you can understand it's not easy to explain these things to children. So, as I had promised, I took them to cinema. You mentioned that Prem Ahuja changed a month or 2 after 2 years of intimate relationship. Why did you continue meeting him? We had not really come to any conclusion on the question of marriage. We just let it drift. But you were determined to marry him? No. It was just an infatuation. Right. My lord, Mrs. Nanavati ఏం చెప్తున్నారంటే ఆవిడకి ప్రేమ అహూజాకి ఉన్న సంబంధం జస్ట్ ఒక ఇన్ఫాచ్యువేషనే అంటున్నారు. జస్ట్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కోరిక కలిగింది. పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఆశ లేదట. కానీ నా దగ్గర కొన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి.
అది టోటల్గా డిఫరెంట్ స్టోరీయే చెప్తుంది. దీస్ ఆర్ సమ్ heartfelt, soulful, passionate love letters written by Mrs. Nanavati to her then lover, Prem Ahuja. Is that your handwriting? Yes. These are your letters, right? Thank you. My lord, నేను మీ ముందు జూరిస్ ముందు ఈ లెటర్ చదవడానికి I object, my lord. ఈ లెటర్స్ చాలా పర్సనల్. I request you to not let the prosecution to read them out in the court. Mr. Jetmalani. ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ? ఐఎమ్ సారీ మై లార్డ్. వైఫ్ ఎక్కడ ఉన్నారు, హస్బెండ్ అక్కడ ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. ఈ కోర్టులో ఈ కేసులో జరిగేవన్నీ అందరూ బస్ స్టాప్లో, రైల్వే స్టేషన్లో, టీ షాప్లో, న్యూస్ పేపర్లో, పార్కులో నడిచే వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ కేసుకి సంబంధించిన ఒక్కొక్కరి జీవితం ఇప్పుడు ఓపెన్ బుక్గా ఉంది. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, this is going to be far less embarrassing than my learned friend asking Mrs. Nanavati how many times has she slept with Prem Ahuja. Proceed. Thank you, sir. సార్, నా కళ్ళజోడు పగిలిపోయింది. 1 minute. Do you mind reading this out for me? Please. March 1959. Priya, my darling, here is the letter I wrote last May. Louder, please. Jury needs to hear you. When I wrote, I meant every word. I still do. There's nothing as important as my being with you. I know you often doubt the truth of that. But believe me when I say I love you, as I never loved anyone else. Call me mad. Do whatever you like. Only believe me. I know in my heart, my love for you is not the passing phase. It's for always. You are daily becoming more dear to me. Sweetheart, these last days, something has happened to me. I love you so much. I want to be with you so much that everything else seems quite unimportant. Only God knows how much I want to be with you. How much I want to belong to you. The ache in my heart is intolerant. I can't see myself without you. If you really want me, really think I can make you happy, happier than anyone else could, I'm yours. But think carefully before you decide. Consider what I am. If you want such a person as I, be the mother of your children. That's all I want. There can be no returning once a step is taken. And I must know fairness, when do you decide? I'm not good for you. You deserve far better. But if I'm what you really, really want, without a doubt, just say the words, I love you, Sylvia. That's all, my lord. మిస్టర్ మానిక్ షో, నా ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పండి. కోర్టులో మిసెస్ సిల్వియా నానావటి లవ్ లెటర్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? సిల్వియా నానావటి ఇప్పుడు కూడా మీతోనే ఉన్నారా? మేము తను లండన్ వెళ్తున్నట్టు విన్నాం. సార్, దయచేసి చెప్పండి.
ఇంత ప్రాబ్లం జరిగినా కానీ కమాండర్ నానావట్టి కాపురం సజావుగా సాగుతుందంటారా? చెప్పండి సార్. మిమ్మల్ని సార్ ఏదైనా చెప్పేసి వెళ్ళండి సార్. సిల్వియా నానావటి ఈరోజు కోర్టుకి గౌన్ వేసుకొచ్చిందా? లేదు, తెల్ల రంగు చీర కట్టుకుని వచ్చారు. ఏదేమైతేనే మన దేశం ఆ తెల్లదొర సంచా చీర కట్టించింది. ఇప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే మన దేశంలో చాలా ఫేవరెట్ వ్యక్తిగా మారిపోతుంది. ఎలా ఈవిడ మేడం సిల్వియా నుంచి శ్రీమతి సిల్వియా అనే గౌరవం ఎవరికి వెళ్ళి దక్కుతుందంటారు? ప్రెస్ వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉంది, నేవీ కూడా వాళ్ళకి తోడుగా ఉంది, గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకి తోడుగానే ఉంది. ఇదంతా చూస్తుంటే పబ్లిక్ కూడా సపోర్ట్ చేసేలా ఉన్నారు. అది సరే జడ్జి గారు, నేను ఎవరితోనైనా అఫేర్ పెట్టుకుంటే ఏం చేస్తారు మీరు? అయితే నేను నిన్ను కన్యాదానం చేసేస్తాను. పంతులు గారిని పిలిపించి ముహూర్తం పెట్టించి నీకు పెళ్లి జరిపించి బాగా అలంకరించి సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రకారం పల్లకిలో కూర్చోబెట్టి నేనే మోసుకెళ్ళి తిన్నగా వాళ్ళ ఇంట్లోనే దించేసేస్తాను. ఆ తర్వాత ఇద్దరిని కాల్చి పారేస్తాను. అరే 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 ఏమైంది? ఏదో తమాషా కన్నాను. అరే ఈ విషయంలో ఎవరికైనా సరే కోపం వచ్చి తీరుతుందిలే. తారాసింగ్ ఎలా ఉన్నావు? రా ఏదన్నా చేసుకుందాం రా. వద్దు మేడం. మేడం నేను నేనాన్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. ఓహో వచ్చేసావా? దీనికోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నా. నీకోసమే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నావులా ఉంది. నిన్ను చూస్తే ఉత్సాహం దానంతట అదే రాదా ఏంటి? లోపల నిప్పు దగదగను మండిపోతుంది. నువ్వే ఈ వేడి తగ్గించాలి. ఒక్క నిమిషం. ఈ రోజు కోర్టు నుంచి ఏ న్యూస్ తీసుకొచ్చావో చెప్పు. ఆ వార్త ఉంటే నువ్వు చాలా సంతోషపడిపోతావు. ఈ రోజు కోర్టుకి సిల్వియా మేడం వచ్చారు. ఏంటయ్యా చెప్తున్నా? ఒక్క నిమిషం. ఏంటి? తన కోర్టులో ఏం చెప్పిందో చెప్పు. అదంతా చెప్పడం కుదరదు. నీకోసం రికార్డ్ చేసుకొచ్చారు బంగారం. తను చెప్పిందంతా ఇందులో ఉంది. ఉండు 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 దీన్ని విను. Sweetheart, these last days something has happened to me. Wow, 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 wow. I love you so much. I want to be with you so much that everything else seems quite unimportant. If you want such a person as I want to be the mother of your children, and all I want ఏమండి, మీరు మీ ఆవిడతో చెప్పండి నా వంటగది పాడు చేయొద్దని. మీరు మీ పెళ్ళాం దగ్గర చెప్పి పెట్టండి. తానేం తన బాబింటి నుంచి కిచెన్ తీసుకురాలేదు. ఇలా చూడండి, అన్ని విషయాలకి మా నాన్న మధ్యలో లాగొద్దని చెప్పండి. అది నాకు ఇష్టం. అలాగే ఇంకొక విషయం చెప్పేయండి. మాటకి మాట ఎదురు చెప్పడం ఆపమనండి. మా నాన్న నన్ను చదివిచ్చారు. ఇలా చూడండి, ఇవిడతో మీరు చాలా ఆపండి. మీరేం చేస్తున్నారు? నానావటి ఒక్కళ్ళనే మేనేజ్ చేయలేకపోతే నేను ఇక్కడ ఇద్దరిని ఏం చేస్తున్నానో కనిపించడం లేదా? ప్రజలందరూ ఆ నానావటిని దేవుళ్ళ చూడడం మొదలు పెట్టారు. కానీ మీ మహాభారతం పూర్తవడం లేదు. నేను ఇది పట్టించుకోనా, మిమ్మల్ని పట్టించుకోనా? అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను పాతబడిపోయాను కదా, అందుకని నేను చెప్పే మాటలన్నీ మీకు అర్థం కాకుండానే ఉంటాయి. అలా అంతా ఏం లేదు. నేను రెండో దానిగా వచ్చిన వల్ల నాకు మర్యాదే లేదు కదా. హలో రామ్. ఎస్ మిమి, టెల్ మీ. పోలీస్ బాయ్ ప్రతాప్ ని స్మగ్లింగ్ కేసులో అరెస్ట్ చేశారు. కావాల్సి నేను మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. మన లాస్ట్ హియరింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? వెల్ దట్స్ ఆల్రెడీ డన్. మీరు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ బాదర్. ఐఎమ్ బాదర్డ్. ఎలా మీరు నా వైఫ్ని సాక్ష్యం బోన్లోకి పిలిచారో, మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు ఇట్ వాస్ హ్యూమిలియేటింగ్. ప్రాసిక్యూషన్ కూడా తన దగ్గర ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వేయలేదు. సో ఐఎమ్ బాదర్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు నో. మీరు అప్సెట్గా ఉన్నారన్న విషయం నాకు బాగా తెలుసు.
కానీ కోర్టులో జరిగిన ప్రతి విషయం ముఖ్యమైందే. ఇట్ వాస్ ఇంపార్టెంట్ టు షో దట్ కవస్ నానావటి ఈస్ నాట్ అ కిల్లర్ బట్ అ హీరో. బట్ కవస్ ఇస్ డెడ్ నౌ అండ్ యూ కిల్డ్ హిమ్. అండ్ దిస్ కవస్ నానావటి, ఇది నువ్వు క్రియేట్ చేసిన కవస్ నానావటి. ఈ కమాండర్ కవస్ మానిక్ షా నానావటి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఇలా మాట్లాడు దట్ ఐ వాంట్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్. And I refuse to take any more humiliation. Mrs. Nanavati, please explain to your husband that whatever we have done has been for his benefit. She's not a lawyer. You're the fucking lawyer. Last hearing oka strategy enti. Dani gurinchi naku mottam teliyali. ఈ కేసులో విట్నెస్ ఇంకా ఎవిడెన్స్ అన్నిటినీ ప్రజెంట్ చేశారు. డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా పూర్తయింది. జ్యూరీస్కి కూడా నిజాలన్నీ తెలుసు. మనం దీన్ని కంక్లూడ్ చేసేద్దామా? మై లార్డ్, మీరు 100% కరెక్ట్గా చెప్పారు. అందుకనే మీరు అక్కడ ఉన్నారు, మేము ఇక్కడ ఉన్నాం. అయితే ఇంకేంటి మిస్టర్ త్రివేది, కంక్లూడ్ చేసేద్దామా? తప్పకుండా మై లార్డ్, అందుకనే ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను వేడుకునేది ఏమిటంటే జ్యూరీస్ ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చిన మిగతా అందరికీ కూడా ఈ కేసు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని మళ్ళీ హైలైట్ చేయాలి. అది ఎందుకంటే మీలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ మెచ్యూరిటీ అందరికీ ఉండదు కదా. సరే, త్వరగా కానివ్వండి. ప్రాసిక్యూషన్ లెఫ్టినెంట్ జూడీ కూపర్ని రప్పించాలనుకుంటున్నాను. నా పేరు లెఫ్టినెంట్ జూడీ కూపర్. నేను పనిచేసేది అమ్యునేషన్ డిపో ఆఫ్ నేవీ. 27 ఏప్రిల్ రోజున కమాండర్ కావజ్ నానావటికి 4.8 స్మిత్ అండ్ విషన్ బోస్క్ నేవీ సర్వీస్ రివాల్వర్ని మీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఇచ్చారా? అవును సార్. అయినప్పుడు అది ఏ పర్పస్ కోసం తీసుకున్నారో మీకు తెలుసా? తెలీదు. ఐ డిడ్ంట్ నో దట్. అప్పుడు ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నారా? నో. అప్పుడు మీకు డౌట్ రాలేదా ఆఫ్ డ్యూటీ నేవీ ఆఫీసర్కి గన్ ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అని? నేను ఆర్డర్స్ని ఫాలో అవుతాను సార్. ఆర్డర్స్? అది ఎవరిచ్చారు? కెప్టెన్ కోహ్లీ, కమాండర్ కావజ్ నానావటికి సర్వీస్ రివాల్వర్ ఎందుకు అవసరమైందో మీకు తెలుసా? నేను సిటీ నుంచి బయటికి వెళ్తున్నానని నాతో చెప్పారు. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం నాకు రివాల్వర్ కావాలని నాతో చెప్పారు. మై లార్డ్, అబద్ధం చెప్పి కమాండర్ కావజ్ నానావటి గన్ను తీసుకువెళ్లారు. ఎందుకంటే ఆయన బాంబే వదిలి బయటకు వెళ్ళలేదు. అది కాకుండా ఆయనకు బయటకు వెళ్లే ప్లానే లేదు. థ్యాంక్ యూ. మిస్టర్ కండలవాలా, మీరేమైనా మాట్లాడాలా లేక ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొచ్చా? As per the weapon issuing records, ఏప్రిల్ 27కు ముందు కమాండర్కి 4 సార్లు గన్ ఇష్యూ చేశారు. Am I right? ఆయన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళకి మేము స్పెషల్ వెపన్స్ ఇస్తాం. ఆ సమయంలో కమాండర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పుంటే దట్ మై వైఫ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అన్ అఫైర్ అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ డిప్రెస్డ్, ఐ విష్ టు ఎండ్ మై లైఫ్, అప్పుడు మీరు గన్ ఇష్యూ చేసుంటారా? నెవర్. థ్యాంక్ యూ కెప్టెన్ కోహ్లీ. యు మే గో నౌ. అంజనీ సార్, మీరు తలుపు తెరవగానే కమాండర్ కావజ్ నానావటి మీ ముందు నిలబడ్డారు. ఆయన చేతిలో బ్రౌన్ ఎన్వలప్ ఉంది. అది తీసుకుని తిన్నగా ఆయన ప్రేమ్ సార్ రూమ్కు వెళ్లారు, రైట్? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ తర్వాత కాసేపటికి పైన గన్ శబ్దం వినిపించింది. మేము పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి పైన చూసాం. ఆ తుపాకీ శబ్దాన్ని మీరు ఎంత సమయం తర్వాత విన్నారు? ఎక్కువసేపు అవలేదు సార్. పైకి వెళ్ళగానే ఢమాల్ ఢమాల్ అని. ఢమాల్ ఢమాల్ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఏమిటంటే ఆయన పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత సమయం తర్వాత వినిపించింది అని. నాకు తెలిసి ఓ 10-15 సెకండ్ల లోపు. 10-15 సెకండ్ల లోపా? కానీ డిఫెన్స్ చెప్పేది వింటున్నప్పుడు ముందు మాట్లాడుకున్నారు, తర్వాత గొడవ పడ్డారు. అలా గొడవ పడుతున్నప్పుడు యాక్సిడెంటల్లీ షూట్అవుట్ అయిందన్నారు. అది హార్డ్ సర్ఫేస్కి తగిలి ఆ తర్వాత ప్రేమ హూజాకి తగిలిందని చెప్పారు. ఇదంతా 10-15 సెకండ్ల లోపలనే జరిగిపోయిందా? కొంచెం బాగా ఆలోచించి చెప్పండి, ఎందుకంటే కాల్ సార్ టెన్షన్ అయిపోతారు. ఆ రోజు జరిగిందే ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్పాను సార్. మిస్టర్ కాల్. అంజనీ సార్, అంజనీ సార్, నేను మిమ్మల్ని 2 సార్లు పిలిచాను.
నేను పిలిచిన రెండిటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? డిఫరెన్స్ అంతగా ఏమీ లేదు. 1-2 సెకండ్లే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ప్రిసైస్లీ 8 seconds, యువర్ ఆనర్. ఈయన ఇచ్చిన ఆన్సర్లోనే ప్రూవ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ సెన్స్ ఆఫ్ టైమింగ్ ఇస్ ఎ లిటిల్ విలేజ్ స్టైల్. నాకు తెలిసి అక్కడ క్లాక్స్ ఉండవు. సో అక్కడ సూర్యుడి వెలుతురుని చూసి టైంని రఫ్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. గెస్ వాట్? ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ చేసినట్టు కరెక్ట్. మీకు వాచ్ పెట్టుకునే అలవాటు లేదా? లేదు సార్. అయితే అంత కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఎలా చెప్పారు 10 నుంచి 20 సెకండ్లలో జరిగిందని? నేను ఏదో ఊహించి చెప్పాను సార్. ఊహించి చెప్పడంలో తప్పు ఉండొచ్చు, ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఒకరు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు. మిస్ అహూజా, మీరు మీ అన్నయ్య రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చూశారు? నేను అక్కడ ఏం చూశానంటే మై బ్రదర్ వాజ్ లైయింగ్ డెడ్ ఇన్ అ పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్. కావస్ మా అన్నయ్య ముందు నించున్నారు. తన దగ్గర గన్ ఉంది. మీకెందుకు అలా అనిపిస్తుంది దట్ ద కమాండర్ కిల్డ్ యువర్ బ్రదర్? ఎందుకు అనిపిస్తుందంటే మై బ్రదర్ వాజ్ లైయింగ్ ఇన్ పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్. తన చేతిలో గన్ ఉండడం నేను చూశాను. డిడ్ యు సీ హిమ్ షూట్? నాకు 3 సార్లు గన్ షాట్స్ మాత్రమే వినిపించాయి. గన్తో షూట్ చేశారు. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ ద ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ డిఫెన్స్ అగ్రీ అబౌట్. బట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, డిడ్ యు సీ హిమ్ షూట్? అబ్జెక్షన్ మై లార్డ్. ఓవర్రూల్డ్. మిస్ అహూజా, ప్లీజ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. లేదు, నేను చూడలేదు. మా అన్నయ్యని చంపింది నేను చూడలేదు. బట్ ఐ నో హీ కిల్డ్ మై బ్రదర్. Nobody is bothered what you know, Miss Ahuja. Thank you. Thank you very, very much. ఆఫీసర్ లోబో, 27 ఏప్రిల్ రోజున కమాండర్ కావజ్ నానావటి మీ దగ్గరకు వచ్చి కన్ఫెషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన డ్రెస్ మీద ఏదైనా మరక ఉందా? మట్టి మరక, దుమ్ము మరక, లేదా ఏదైనా గుడ్డ చిరిగినట్టుగా? No, not at all. Commander white color shirt వేసుకున్నారు and it was perfectly clean. రక్తపు మరక అలాంటిది? No, not at all. His clothes were spick and span. ఏదైనా గాయం లాంటిది మొహం మీద, తల మీద? No. మై లార్డ్, ఒకడు గొడవ పడుతున్నాడు. అతని ముందున్న వ్యక్తికి 3 బుల్లెట్స్ దిగిపోయాయి. అయినప్పటికీ ఈయన డ్రెస్ మీద చిన్న మరక కూడా పడలేదు. అలా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందా? ఒకవేళ గొడవ ఏది జరగకుండా ఉండుంటే అలా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే గన్ని డిస్టెన్స్ నుంచి షూట్ చేసి ఉండాలి. అంటే కమాండర్ కావజ్ నానావటి ప్రేమ్ అహూజాను చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రేమ్ అహూజా టవల్ కట్టుకుని ఉన్నారు. బాగా గొడవ పడ్డారు. అయినా టవల్ కూడా జారిపోలేదే. డిఫెన్స్, ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్? ఆఫీసర్ లోబో, ఈరోజు మీరు ఇంట్లోంచి ఎప్పుడు బయలుదేరారు? Around 7 in the morning. ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళారు? Around 8 o'clock నేను నా పిల్లల్ని స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేశాను. ఆ తర్వాత మీటింగ్ ఉంది, నేను తినగా స్టేషన్కి వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత పేపర్ వర్క్ ఫినిష్ చేసి పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత నేరుగా ఇక్కడికి కోర్టుకు వచ్చేసాను. అయితే పొద్దున 8 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 20 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశారు. యా, యూ కెన్ సే దట్. మీరు కార్లో ట్రావెల్ చేస్తారా లేక మోటార్ సైకిల్లోనా? మోటార్ సైకిల్. ఎట్ యువర్ క్లోత్స్ ఆర్ స్పిక్ అండ్ స్పాన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటి నుంచి వచ్చినట్టే ఉంది. ఎనీవేస్, నేను మీ స్టేట్మెంట్ చదివాను. అందులో మీరు ఏం రాశారంటే దట్ ద కమాండర్స్ క్లోత్స్ వర్ స్పిక్ అండ్ స్పాన్ అండ్ తన చేతిలో ఒక మార్క్ ఉంది. Yes, now that you mention it. My apologies, Your Honor. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. అవును, కమాండర్ రిస్ట్ మీద ఒక మార్క్ ఉంది. యా, పర్లేదు, ఇలాంటివన్నీ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ మార్క్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ఒక చిన్న ఘాటులా ఉంది. అది చాలా చిన్నది, చూడడానికి ఫ్రెష్గా ఉంది, అప్పుడే గాయమైనట్టుగా ఉంది. ఆఫీసర్ లోబో, మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్పండి. అంటే అలాంటి మార్క్ ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగే సమయంలో తగిలే ఛాన్స్ ఉందా? అబ్సల్యూట్లీ జరిగే అవకాశం ఉంది. దానితో ఆ గొడవతో పాటు కూడా డ్రెస్సు పాడే అవకాశం ఉంది. దాని గురించి మీరు ముందే చెప్పేశారు. దే వర్ స్పిక్ అండ్ స్పాన్. Yes. And thank you for explaining the wound. I have immense respect and admiration for you, Kawas. Let me tell you, no other lawyer will be able to do to this case what I'm doing.
మీ ఫ్యామిలీ మీతో చెప్పారో లేదో నాకు తెలీదు. బాంబేలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద లాయర్స్ 15 మంది ఈ కేసుని తీసుకోలేనని చెప్పేశారు ఎక్సెప్ట్ మీ. యు ఆర్ ఇన్ ద నేవల్ సెల్ బికాస్ ఆఫ్ మీ. యువర్ వైఫ్ ఇస్ స్టాండింగ్ బై యూ బికాస్ ఆఫ్ మీ. యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ హోపింగ్ దట్ వన్ డే their son will come back because of me. At least you can do assure some bloody respect. ఇలా చూడరా, నీకు మంచిదనిపించేయి. Mom, I'm really sorry. హలో మేనన్. చెప్పండి పండిట్ సార్. నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. అలాగా. ఐ షూర్ పండిట్ సార్. హలో. ఎస్ సార్. మెనన్ సార్, అలాంటిది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇంతకుముందు మన నేవీ కమాండర్ ఎవరూ కూడా మర్డర్ చేసిన నేరానికి జైలుకి వెళ్ళలేదు. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ.